जरा फर्क तो पैंदा है लैके फर्क तो पैंदा दी शुरुआत अज असीं उस तस्वीर दे नाल करन जा रहे हां जो हैरान ते परेशान करने वाली है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी घटना नूं अंजाम देण तो 10 घंटे बाद भी पंजाब दीआं सड़कां दे उत्ते शरेआम घुम रहे सी, खुलेआम घुम रहे सी, कोई काबू करने वाला नहीं सी। मूसेवाला कतल कांड दे विच एक नवीं सीसीटीवी सामने आई है और इस सीसीटीवी जिथे पेट्रोल पंप दे उत्ते ऑल्टो कार पेट्रोल भरवा रही है, यह सीसीटीवी है मोगा दी। जी हाँ, मोगा दी मानसा च वारदात नूं अंजाम दिता गया ते मोगा दे विचों पेट्रोल भरवा रहे सन। जो करोला कार दे विच सवार होकर भजे सी, जिहड़े करोला दे विच वारदात नूं अंजाम देण तो बाद ऑल्टो गड्डी लुट्टी गई सी, खोई गई सी कातलां दे वल्लों। उसे टाइम थोड़ी देर बाद ही, कुछ मिनट बाद ही वारदात नूं अंजाम दिता गया सी जदों ऑल्टो खो के फरार हो गई सी। ते उस तो 10 घंटे बाद ये ऑल्टो कार देखी जाती है मोगा दे विच। 10 घंटे बाद शरेआम सड़कों के उत्ते एक कातल घूम रहे सी। 3:15 की तस्वीर ने 3:15 सवेर दे AM 30 मई यानी कि सिद्धू मूसेवाला दे कतल की वारदात को अंजाम देने दे 10 घंटिया बाद एक शरेआम घूम रहे ने जिहड़े मुलजम सी। और दूजे पासे असीं दो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, मोगा दे विच ऑल्टो कार ते मानसा च ऑल्टो। ये उही ऑल्टो है जिस दे विच कातल भजे सन। दरअसल करोला अते बोलेरो दे विच वारदात को अंजाम दिता गया सी ते उस तो बाद जिहड़े करोला दे विच सवार सी कातल, उन्हां दे वल्लों बंदूक दी नोक दे उत्ते एक ऑल्टो कार खोई गई सी। ये उही ऑल्टो कार है जो 5:47 दे उत्ते तुहानूं नज़र आ रही है। जदों ये मानसा दीआं तस्वीरां ने सज्जे वाले पासे ते खब्बे वाले पासे मोगा दीआं तस्वीरां ने। मानसा 5:47 ते यानी कि सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो 17 मिनट बाद ये तस्वीरां देखियां गईयां। ऑल्टो कार देखी गई सीसीटीवी दे विच, उस दे पिछे तुहानूं बोलेरो कार भी नजर आएगी, बोलेरो गड्डी भी नजर आ रही है। ऑल्टो नूं फॉलो कर रही है बोलेरो ते ये तस्वीरां नजर आईयां 5:47 दे उत्ते। उस तो बाद लगातार तफ्तीश जारी है ते ये मानसा तो निकलते हैं मोगा वाले पासे। और 30 मई 3:15 दी तस्वीरां ने 3:15 सवेर दे यानी 5:30 बजे तो लैके 3:15 तक एक गड्डी दे विच शरेआम पंजाब दीआं सड़कां दे उत्ते घुम रहे सी, मानसा मोगा खेड रहे सी। ते उस तो बाद ये पेट्रोल पाउंदे ने अपनी गड्डी दे विच, पेट्रोल पाउंदे ने जाके मोगा दे विच, यानी कि करीब 2 घंटे दूर 100 किलोमीटर तो ज्यादा दा सफर तय करके। और काबिले गौर भी है कि जे मानसा दे विच 5:47 दे उत्ते देखे गए ने 5:30 बजे वारदात तो अंजाम दिंदे ने, उस तो बाद भज के मोगा वाले पासे गए ने, तो मानसा तो मोगा दा वकवा है करीब 2 घंटे का। जे 2 घंटे च मोगा पहुंच गए तो फिर 8 घंटे कित्थे रहे, क्योंकि पेट्रोल पंप के उत्ते तस्वीरां 10 घंटे बाद दियां ने, सवेरे 3:15 दियां ने। तो 8 घंटे कातल कित्थे रहे कि एक घूमते रहे या फिर किसी थां दे उत्ते बैठ के इन्होंने पनाह लई, उत्थे बैठ के पूरे मामले नूं एक दोबारा समझिया गया, या फिर कहिए कि ਜਿਹੜੇ न्यूज़ चैनल या फिर खबरों के जिस तरीके नाल उस समय सिद्धू मूसेवाला के कतल की घटना आ रही थी उसनूं देखा गया। उस तो बाद ये अगे फरार होए ने, यानी कि 6-7 घंटे तक किते ना किते रुके रहे ने। और उस तो बाद जाके इन्होंने मोगा दे विच 3:15 ते सवेरे पेट्रोल पवाया। मूसेवाला कतल कांड दे विच नवीं सीसीटीवी आई है और ये जरूर पुलिस की कार्यप्रणाली के उत्ते सवाल चुकती है कि आखिर पुलिस के वल्लों किस तरीके नाल इस पूरे मामले के विच कार्रवाई की जा रही थी। यह सवाल इस करके है क्योंकि जे 10 घंटे बाद भी अजिहे अंसर सड़कों के उत्ते घूम रहे सी, तो फिर सवाल तो उठणगे कि 10 घंटे तक मोगा तो मानसा तो लैके मोगा तक कोई नाकेबंदी नहीं हुई। गड्डी जेकर 15 मिनट बाद ही खोली गई सी तां कि इस गड्डी का नंबर कोई फ्लैश नहीं होया कि सिर्फ न्यूज़ चैनलों तक ही नंबर पहुंचा दिता गया, क्योंकि नाकेबंदी कर दी जाती है जो एड्डी वड्डी कतल की वारदात अंजाम दिता गया होवे। तो उस तो बाद पुलिस के वल्लों बैरीकेडिंग कर दी जाती है उस पूरे इलाके दे विच 20-50 किलोमीटर के इलाके दे विच कि गड्डी दे उत्ते सवार होके भज ना सकन। तां की नाकेबंदी कोई नहीं की गई कि इन्हां नूं फड़न दे लई कोई कोशिश बिल्कुल सही समय दे उत्ते नहीं की गई कि पुलिस का कोआर्डीनेशन मानसा ते मोगा जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ नहीं सी कि वड्डे अधिकारियों की SSP लैवल के उत्ते कि मानसा के SSP लैवल के उत्ते ये जिहड़े गुआढ़ी जिले ने ਜਿਹੜੇ भी जिले ने चाहे संगरूर होवे, मानसा दा गुआढ़ी जिला या फिर उस तो बाद मोगा वाले पासे या जे होर आले दुआले जिले ने 150 किलोमीटर के एरिए दे विच कि उन्हां दे नाल कोई गलबात नहीं की गई अधिकारियों दे नाल कि तुसीं अपने इलाके च भी बैरीकेड करो, किसी वाले पासे भी भज्जे हो सकते हैं सिद्धू मूसेवाला दे कातल, कि ये नहीं किया गया। 30 मई 3:15 ते 10 घंटे बाद एक गड्डी दिखती है जेकर, तो फिर पूरे सिस्टम के उत्ते सवाल उठने लाजमी ने कि आखिर सिद्धू मूसेवाला का कतल हो चुका सी। जे 6:15 के उत्ते पूरे पंजाब नूं न्यूज़ 18 पंजाब दस रहा सी
ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਤਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਖੋਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ 10 ਘੰਟੇ ਨੇ। ਜੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਲਵਾਰਿਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰਾਨਕੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਬਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਾਹੂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਮਾਹੂ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਨਸੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਪਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ 3:15 ਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਕਿ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਲਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਨਸਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5:33 ਤੇ ਔਰ 5:47 ਤੇ ਆਲਟੋ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3:17 ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰੀਜ਼ਾ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਜੇ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੰਗਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲਟੋ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਗੇ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਉੱਥੇ,
ਚੂਰ ਚੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੂਰ ਚੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਲੋਹਾਰਾਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੂਰੇ ਨੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੱਡੂਵਾਲ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇਖਣੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬੱਡੂਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ CCTV ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਇਹ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੀ CCTV ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੀ CCTV ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਨ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਗਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 3:15 ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ 1500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੈਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਟੋ ਸਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਟੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ 5-7 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।